पंज प्याले पंज पीरो, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। छली पीड़ी सोटियां रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा अड जोधा बहु पर उपकारी। कबीर गगन दमामा बाजियो परयो निशाने काओ। खेत चो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो दरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै केत। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु खालसा सत्संग जीओ। प्यार सत्कार साहे सरबत संगतां नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जी अज दे दिन धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी दी चल रही गद्दी ते 14वीं जगह सत्कारयोग अमर शहीद संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले, जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहिब तो हिंदुस्तान की मिलिट्री का 72 घंटे बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया। अज उन्हां महापुरखों का शहीदी दिवस है। अज दे दिन महापुरुष शहीद होए सन। और दूसरा अज धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दल भंजन गुर सूरमा वड योधा बहुपर उपकारी, उन्हां दा प्रकाश पुरब गुरपुरब भी है। आओ पहला थोड़ा एकाग्रता बनाइए, प्यार सत्कार विच आओ। साध संगत जी ये जो महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी दे नाल जिहड़ा हिंदुस्तान की मिलिट्री नाल मुकाबला होया है, एक गल संतां दी नहीं सी। सिख कौम शुरू तो लैके ही सरकारां दी निगाह विच रड़कदी रही है। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी ने सिख नूं अपने सिंह नूं बल ही इन्ना दिता है, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सूरबीरता बहादुरी नूं तक के मौके दीआं सरकारां ईरखा करदियां रहियां। सरकारां नहीं चाहुंदियां कोई अपना हक मंगे, कोई आज़ादी नाल रहना चाहे। सरकारां तां ये चाहुंदियां ने कि साडे अगे कोई हथ जोड़ के चिमचागरी करदा ते सत बचन कह के साडी गल मनदा रहे। असीं आपस दे विच लड़ाओ ते राज करो, यही नीति सरकारां दी साध संगत दी चलदी आई है। इस करके सिख कौम इस हिंदुस्तान की सरकार की निगाह विच रड़कदी सी। सन 81 तो लैके 1981 तो लैके इंदिरा गांधी वो चाहुंदी सी कि इस दमदमी टकसाल नूं खत्म किया जावे। जो सिखां दे अकाल तख्त ते फैसले ले जांदे ने, इस अकाल तख्त नूं ढाया जावे। जिस हरिमंदर साहिब चों सिखां नूं आत्मक शक्ति मिलती है, इनू खत्म किया जावे। इस बारे मैं किते फिर बेनतियां करांगा। साध संगत जी 1 जून नूं जो BSF ते CRP दे नाल मुकाबला होया, वो मैं जितनी अपनियां अखां नाल देखी वो मैं आपकी दे सन्मुख रखा। 1 जून नूं जो BSF ते CRP ने हरिमंदर साहिब वाल नूं
शहर दीयां उच्चियां बिल्डिंगां ते अपनियां गन्नां बीड़ियां होईयां सन। उन्हां गन्नां दे नाल हरिमंदर साहिब वाल नूं फायर कीते। जिवें अकाल तख्त साहिब जी दा गुंबज सी उच्चा, उस दे उपर जाके गोला वजया। और ये इधरों सिंघां ने पहला कोई पहल नहीं की, क्योंकि संत बाबा जरनैल सिंह जी ने सारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ कि ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਐਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ BSF ਤੇ CRP ਵਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ कितों कितों इन्हां दी गोली आउंदी है, किहो जे इन्हां कोल हथियार ने। लेकिन महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी इन्हां दी नीति नूं पहलां ही समझदे सन। इस करके उन्हां कहा भी ਸਿੰਘੋ तुसीं गोली उदों ही चलाउणी है जदों तुहाडी निशाने ते जाके वजे। इस करके दरबार साहिब वल्लों भी उच्चियां बिल्डिंगां तो केवल कदे कदे गोली चलाई जाती सी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜੇ। ਲੇਕਿਨ CRP ਤੇ BSF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਨ। इन्हां गलियां राही BSF ते CRP ने आन के अकाल तख्त साहिब ते कब्जा करना चाहया। उस टाइम ते महापुरख लंगर हाल दे उपर प्रचार कर रहे सन ਸਿੰਘਾਂ दे नाल। जदों ये अकाल तख्त ते कब्जा करन लगे, अगों गुरु के लाला ने जवाब दिता। गोलियां दी आवाज़ सुन के महापुरख बहुत जल्दी दे नाल समेत ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ अकाल तख्त पहुंचे। और उस मुकाबले दे विच जिहदे च आप महापुरखां ने गोली चलाई, 35-40 मेरे अंदाजन CRP वाले ते BSF वाले मारे गए। बाकी दे गलियां राही उथों दौड़ गए। और ये शाम नूं 8-9 बजे तक गोली चलती रही। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई 10 ਜਾਂ 11 ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ और 20-25 ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਜੂਨ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਵੀਂ। ਲੇਕਿਨ BSF ਤੇ CRP ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੈ। इधर श्री अकाल तख्त साहिब के उपर महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी के नाल जनरल सुबेग सिंह जी, भाई अमरीक सिंह, बाबा थारा सिंह जी, सियाने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाल विचारां चलदियां रहियां। रात साध संगत जी 12:30 का टाइम से वाले प्रेमी आउण, उन्हां नूं वापस भेजी जाओ। और जिन्हां ने शहीदियां पाउणियां केवल वो इत्थे रहो। जिन्हां ने शहीदियां नहीं पाउणियां अपने घरां नूं जा सकदे हन। इस तरह अपने ਸਿੰਘਾਂ नूं उत्साह दे रहे सन। और बड़ी चढ़दी कला विच महापुरख से जदों रात 12:30 का टाइम होया, बाडीगार्ड अंदर आण के संतां नूं कहण लगा कि टौड़ा साहब आए ने। महापुरख कहन लगे, ਸਿੰਘੋ तुसी हुण करो आराम। असी महापुरखां दे कमरे विचों बाहर निकल गए। वो टौड़े नूं देखिया, महापुरखां दे पास गया। जदों असी बाहर नूं आए तां अगे जनरल सुबेग सिंह जी बैठे हुए सन। मैं उन्हां नूं बेनती कीती, जनरल साहब महापुरखां ने दस्सिया है
कि सवेरे मिलटरी आ रही है और टौड़ा गया संतां दे कोल। जदों मैं इन्नी गल कही, जनरल सुबेग सिंह दे लूं कंडे खड़े हो गए, नेत्र लाल हो गए, बड़े वजन विच आके मैनू कहन लगे, सिंघा टौड़ा बादल ते लंगोवाल गदारां दा मेरे कोल ना नहीं लेना। और उन्हां दा शेर वांगू भभके जदों बोल बोले, मैं डर गया और 5 मिनट तक मैं बोलिया नहीं, चुप कर गया। उस तो बाद मैं जनरल साहब जी नूं बेनती की कि महापुरखा ने कहा कल मिलटरी आ रही है, मिलटरी हुंदी है, उन्हां कोल हथियार बड़े बड़े हुंदे ने। तां जनरल साहब ने बड़े वजन दे विच ये बचन कहे, आख्या सिंघा घबराई दा नहीं हुंदा, ये गुरु रामदास साहब जी का स्थान है, ये गुरु हरगोबिंद साहब जी का तख्त है, इथों लकड़ दियां तोपां गुरु हरगोबिंद साहब जी ने चलाइया हुई, गुरु की शक्ति साडे नाल है। उन्हें बचन किया, जे हवाई जहाज ते टैंक ना लियाउण, हिंदुस्तान की सारी मिलटरी आ जाए, मैं 6 महीने तक मुकाबला करांगा, क्योंकि अंदर छोलियां दियां बोरियां ते पानी का प्रबंध जिहड़ा वो पूरा किया होया सी कि छोले चब के और पानी पी के असी जंग कर सकते हैं। इसे प्रकार साध संगत जी 3 जून अमृत वेला होया है। सो इसे तरह सिंघां दे नाल विचारां चलदियां रहियां, मोर्चाबंदी कायम जनरल सुबेग सिंह जी करते रहे। सिंह बड़ी चावां ते खुशियां विच सन। जिस तरह लिखिया है, जंग देख सूरे चित उलास, जंग नूं देख के जिहड़ा सूरमा है ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ खुशी आउंदी है। नाले बाणी पढ़न वाले सिमरन करन वाले सिंह सन और महापुरखों का ऐसा प्रचार कि धर्म युद्ध विच धार्मिक स्थान की राखी वास्ते शहीद होने वाले सीधे सचखंड विच अकाल पुरख के चरणों में निवास करते हैं। ये रब का घर है, रब वास्ते लड़ना है, होर सानू की चाहिए है। कबीर साहब के बचन ने, मरो तो हर कै द्वार, ये मरना ते हरि के दरवाजे ते मर जाइए, सचखंड चले जावांगे, मुक्त हो जावांगे। इस तरह चाह सी सिंघां दे मन विच लड़न दा, जंग करन दा। और साध संगत जी, मैं जो अपने नेत्रां नाल देखिया, 3 तरीक सवेरे 10 बजे मेरी ड्यूटी लाई सी फतेहगढ़ चूड़ियां दे पास, तेजा वीला गुरु साहब का स्थान, मैं उत्थे हैड ग्रंथी सा। मेरी ड्यूटी उत्थे लगी कि पहुंचो, लेकिन मैं सोच रहा सी कि रस्ते विच पकड़े जावांगे, उहदे नालों ये चंगा कि इत्थे ही स्थान ते सेवा करिए। लेकिन मैं ये देखा कि अमृतसर दीयां बीबियां और गुरु के प्यारे जिन्हां दा गुरु साहब नाल प्यार सी, वो बेअंत संगतां, कोई रूह अफजा, कोई मिठा, कोई दुध लैके आ रहा है। चौहां ही कोनियां ते जिहड़ियां छबीलां लगियां, वो छबीलां चल रही सी। अमृतसर दीयां बीबियां सेवा कर रही ने, बहुत आवाजाई सी, कोई डर भै नहीं सी मन रहा। इस प्रकार सुबह 10 बजे 48 नंबर कमरे दे विच सी मैं। उत्थे सी भाई दलवीर सिंह जी का पहरा। भाई दलवीर सिंह बारे बेनती करा, ये जथे दा सिंह संत बाबा करतार सिंह जी तो लैके संत करतार सिंह का भी बाडीगार्ड सी। वो मेरा क्लास फेलो सी, साडा प्यार सी बड़ा आपस दे विच। वो सिंह दा जथे विच इस तरह सत्कार सी जिवें 13वें जथेदार संत बाबा करतार सिंह जी का दे जथे विच संत जरनैल सिंह होरां दा सत्कार सी, संत करतार सिंह दे मंच। इसे तरह जथे दे विच ये भाई दलवीर सिंह जी जिहड़ा अभ्यासी है, इहदा सत्कार सी बहुत।
ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 125 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਝੋਕ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 48 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਫੜਾਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਆਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ 3 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ CRP ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਗੋਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ CRP ਦਾ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਲੰਗੋਵਾਲ का आदमी, इसको जाने दो। ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਯਾਦ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਨਾਸੀ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਦਾ PA ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਦੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੰਗੋਵਾਲ का आदमी ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੀਲੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢੱਠਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
तो इस तरह साध संगत जी मैं इस तो अगे ना कहा, क्योंकि बहुत सारे सिंह ने ਜਿਹੜੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ WhatsApp ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਨੇਤਰੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ 84 ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੌਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਖੰਡਤ ਤੇ ਅਮਿਲਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿਕ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਔਰ 5 ਸਿੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਰਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਰਥੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਾ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੂੰ
ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਝੁਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਪਰੇ ਡਿੱਗੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੰਢੀ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਪੂਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੜ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਪੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੇ ਕੂਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੂਕਰ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਛਕ ਲੈ, ਉਹ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਭਈ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੂਕਰ ਇਹ ਦਹੀਂ ਛਕ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਕੂਕਰ ਨੇ ਦਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
उस मौके बचन कीते, हे दुष्ट ब्राह्मण, तू एक ही करतूत कर लगा सी, जिस तरह कूकर तड़फ के मरिया इस तरह तू भी तड़फ के मरे। सतगुरां दे बचन करन ते ही वो ब्राह्मण जिहड़ा सी ਉਹਦੇ सूल उठिया, वो तड़फदा उत्थे मर गया। माता गंगा जी दोनों हथ जोड़ के खलो गए, आख्या सतगुरु जी ब्राह्मण का की कसूर है? कसूर तो पिरथीए का जिहड़ा वार-वार भेजदा है। तुसी इस ब्राह्मण ते कृपा करो, ये जिंदा हो जाए, नाले इहनूं जीवन दान मिल जाए, नाले इहदे कोलों पता लगे तैनूं भेजिया किसने है। सतगुरु जी ने जदों जल का छट्टा मारिया, बचन किया, वो ब्राह्मण जिंदा हो गया। उसने फिर सारी पिरथी की करतूत दसी कि मैनू 500 रुपया दे के उसने भेजा। इस तरह धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह छोटी उम्र तो ही साध संगत जी ऐनिया शक्तियां दे मालक सन। आप ही ने काल तख्त साहब रचिया, फौजा रख लिया, और 2 साल दे विच सतगुरु जी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। हुण कारण बनन लग गए। जदों कारण बनन लगे, गुरु साहब जी शिकार खेलण वास्ते गए ने। उधरों लाहौर दे बादशाह दा मीर शिकारी जिहड़ा सी वो भी शिकार खेलण वास्ते आया। सतगुरु हरगोबिंद साहब जी भी गए हुए ने। कारण ये बनिया जंग दा कि वो जिहड़ा बादशाह दा बाज सी, वो गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बाज दे नाल सतगुरां दे पास आ गया। वीर शिकारी लैण वास्ते आए। सतगुरां ने कहा, साडा एक सिख घोड़ा लेके आ रहा सी, अपनी दसवंध की सेवा विचों तुसी वो घोड़ा साडा खोया, साडा घोड़ा दे दिओ, असीं तुहाडा बाज दे देने। लेकिन उन्होंने देना ते की सी? मुगल सिखां 7000 फौज लेके आया अमृतसर साहब दे। ये पहला जंग सी सतगुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी का। जदों दुश्मन की फौज वालों तोप चल रही सी, सिख ने बेनती की, महाराज तोप का मुकाबला तीरां ते बंदूकां नाल नहीं हो सकता, तोप का मुकाबला तोप नाल ही हो सकता है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी कहन लगे, अमकी जगह ते बेरी दी लकड़ है जिहड़ी विचों विचों खाली है, खोल है, भाव खाधी हुई है, वो लैओ, तोप का कम देवेगी। साध संगत जी वो लकड़ की तोप गुरु हरगोबिंद साहब जी ने चलाई। तोप का तोप नाल मुकाबला होया, फौजा लागे हुईयां, और उस मैदाने जंग दे विच कमसान का युद्ध होया। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी 13 साल की उम्र विच अपने हथी सतगुरां ने मुगल सिखां नूं वढिया। 100 बंदा भज के बचिया, बाकी सारे मारे गए इक्के दिन दे विच। सतगुरु हरगोबिंद साहब जी श्री हरगोबिंदपुरे पहुंच गए। श्री हरगोबिंदपुरे ब्यास के किनारे ते सतगुरु जी बैठे सन। ये जगह घेरड़ दी सी। इस घेरड़ ने आके सतगुरां नूं बुरा भला बोलिया। सतगुरु जी कहन लगे, भाई असी इत्थे कुछ दिन निवास करना है, असी कोई कब्जा नहीं करना, असी चले जाना है। लेकिन इसने सतगुरां नूं बुरा भला बोलिया। सतगुरु जी चुप कारे। जदों वड्डे सतगुरां नूं बोलन लगा तां भाई विधि चंद जी ने इहनूं चक के ब्यास च सुटिया, मार दिता। ਇਹਦਾ पुत्र सी करमचंद। वो जलंधर के सूबे अब्दुल खां नूं जाके उसने दसिया। अब्दुल खां 15,000 फौज लेके सतगुरां दे उपर आया। इत्थे श्री हरगोबिंदपुरे जो गुरदासपुर जिले विच है साध संगत जी, अज सुंदर स्थान बनिया होया। इस स्थान ते मुकाबला होया। सतगुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने सिखा ने ऐसा इत्थे मुकाबला किया, एक दिन विच 14,000 फौज मार दी, 1,000 वापस भज गए। मुगल सिखा मारिया गया। इतों सतगुरु सच्चे पातशाह जी मालवे विच दीने कांगड़ पहुंचे ने। जिहड़ा कांगड़ दा राय जोत सी, वो सतगुरु हरगोबिंद साहब जी का श्रद्धालु सी। इत्थे कांगड़ दा राजा सी। इत्थे सतगुरु जी पहुंचे हैं।
उस मौके ते साध संगत जी ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਧੀਆ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਇਹ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਸਨ। ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਕਾਬਲ ਬੇਗ, ਸ਼ਮਸ ਬੇਗ ਤੇ ਇਹ 5 ਜਰਨੈਲ ਸਨ। 35,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨੇਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 4000 ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ 35,000 ਫੌਜ ਦਾ 4000 ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਠਰੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸਨ। ਇਧਰ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਸੇਕ ਰਹੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨੇਰੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿਨ ਡੁੱਬੇ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 34,000 ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਹੀ 1000 ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰ ਫੌਜ ਭੇਜੇ, ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 8 ਦਿਨ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੇਰੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਡੁੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਿਆਗ ਮੱਲ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਗ ਮੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
इस करके तुहाडा नाम अज तो तेग बहादुर होवेगा। इसे तरह साध संगत जी भाई विधि चंद वर्गिया सूरमिया ने बड़ा कमसान का इत्थे जंग होया। और कमाल की गल सदके जाइए सतगुरु हरगोबिंद साहब जी तो साध संगत जी नेरा होने तक जिहड़ी फौज बची सी वापस भज गई, लोथां दे ढेर लग गए इत्थे। और इतिहास ये गल दसदा है कि जदों लाहौर फौज गई उस मौके ते शाहजहान बादशाह नूं जाके दसिया कि फौज मारी गई। साध संगत जी मुसलमानी किताबां लिखदियां ने, सच्चे सुच्चे बंदे हर कौमां विच हुंदे ने, वो लिखते ने शाहजहान बादशाह ने दोवें कन पकड़ के हरिमंदर साहब वाल मुख करके मत्था टेकिया, क्या या खुदा मुआफ कर दे, अज तो बाद मैं गुरु नानक साहब जी की गद्दी नाल कदे भी नहीं लड़ांगा। ये धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 4 जंगां जित्तियां, 4 ही जंगां दे विच सतगुरु जी ने साध संगत जी जित प्राप्त की है। और मैं बेनती करा कि हरिमंदर साहब दे विच जिहड़ा संत जरनैल सिंह जी ने ये बड़ा तकड़ा मुकाबला किया। कई लोग कहते ने कि संत जी हार गए। नहीं नहीं खालसा जी, जंग हारन या जितन वास्ते नहीं लड़े जाते, जंग लड़े जाते ने अपनी इज्जत वास्ते, अपनी कौम वास्ते, अपनी अणक वास्ते जंग लड़े जाते ने। इत्थे जित हार का मुकाबला नहीं। बाकी जे तुसी जित की गल कहो तो संत जरनैल सिंह जी की जित हुई है। इहदे विच वो किवें, जिहड़ा कुलदीप बराड़ है उसकी किताब पढ़ो, जिस जनरल ने हरिमंदर साहब ते हमला किया, अगवाई कर रहा सी, वो अपनी लिखी हुई किताब विच लिख रहा है कि साडी 15 तो 16 हज़ार तक मिलिट्री मारी गई, साडा बड़ा नुकसान हो गया। इन्ना नुकसान साडा पाकिस्तान दियां जंगां विच नहीं होया जिन्ना नुकसान संत जरनैल सिंह ने कर दिता। और खालसा जी, संत जरनैल सिंह हुरी शहादत पा गए। और जिते किस तरह, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਚਾੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CRP ਹੁੰਦੀ ਹੈ, BSF ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन BSF ते CRP दियां बावां पहली तरीक नूं ही खड़ियां करवा दित्तियां, जित होई। और जिहड़ा हिंदुस्तान दी गौरमेंट ने अपने कानून ते विधान नूं तोड़िया, उन्हां ने हवाई जहाज ते टैंक भेजे ने। गुरु के प्यारिओ, इधर संत जरनैल सिंह होरां नाल 150-200 सिंह होवे, ना उन्हां कोल टैंक, ना उन्हां कोल हवाई जहाज, ना उन्हां कोल तोपां, लेकिन बख्तरबंद गड्डियां भी तुहाडियां तोड़ियां, तुहाडे टैंक भी तोड़े और शहीदियां प्राप्त कर गए। एक भी सिंह ने हथ खड़े नहीं कीते। इस करके तुहाडी हार है, जिहड़ा तुसी अपने ही पब्लिक दे उपर और ऐसे धार्मिक स्थान ते टैंकां ते हवाई जहाज़ां दे नाल, ये तुहाडी हार है। संत जरनैल सिंह दी सोच दे सिंह अज भी त्यार बर त्यार घरां विच बैठे हुए ने। ये टकसाल खत्म नहीं हो सकती, ये सोच खत्म नहीं हो सकती। तुसी अकाल तख्त ढाया, अज अकाल तख्त साहब फिर खड़ा है। तुसी हरिमंदर साहब ने गोलियां मारियां, हरिमंदर साहब अज फिर सोने की तरह चमक रहा है। दूसरी गल जिहड़ा कहा जाता है कि
ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। 84 ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ CRP ਤੇ BSF ਦੇ ਦੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਵਰਗੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੋੜੀ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨ ਬੁਝਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨ ਬੁਝਾਈ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਏ ਖਵਾਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾ ਨਿੰਦਕਾ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾ ਨਿੰਦਕਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂੜਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂੜਿਆ, ਨਾ ਔਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।